नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिन मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी जानिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक कर दियंतु। एथि सहित आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणा। प्रथम खबरटी रहिछि पुणी नाली आखि देखाइले ममता आळु परे एबे कुकुडा को नै ममता बानर्जी को हाकीमाती देखिबा को मिलिछि। ओडिशा को आळु जोगाण बंद करी जेउ आळु संकट सृष्टि करिथिले ताकु नै दुई राज्य मध्य एक प्रकार छक्का पंचा चलीथिला। आळु संकट नहीं ओडिशा रे भाळेणी पड़िथिबा बेले राजनीति मध्य जोर धरिथिला। शासक विरोधी मुहामुही होइथिबा बेले साधारण खाउटी अडुआरे पड़िथिले। सही संकट भितरे आळु दर 100 छुईथिला। एबे पुणी ओडिशार कुकुडा गाड़ी को नहीं आरंभ होइछि विवाद। कुकुडा गाड़ी को फेराई देइछि पश्चिमबंग। ओडिशा पश्चिमबंग सीमारे अंडा और कुकुडा गाड़ी फेराई देइछि पश्चिमबंग पुलिस। परवर्ती खबर रहिछि पुलिस घरे कला कना बुलाइले दुर्बृत्त। दिन दिहिपरे पुलिस घरे कला कना बुलाइले लुटेरा। घरर ताला भांगी भितरे पशिथिले चोर। परे घरर गडरेज भांगी लुटि नेले लक्षाधिक टंकार सुना गहना 10,000 रु अधिक टंका पुराणा कॉइन सह दामी घंटा। भुवनेश्वर लोयर पीएमजी छक पछपट 29/4 नंबर क्वार्टर रे एभली घटना घटिछि। सूचना अनुसार दिन द्विपहरे पुलिस बाबूंको घरे तांको परिवार सदस्य उपस्थित नथिले। एहार मौका उठाई घरे पशिथिले चोर। क्वार्टर घरर ताला भांगी घरे पशि लुटि नेले दुर्बृत्त। परवर्ती खबर रहिछि प्रथम मुख्यमंत्री भावे एभली कार्य करबाकू जाउछंती मोहन माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आसंता काली संबलपुर गस्तरे आसी नुआखाई कार्यक्रम रे जोग देबा कार्यक्रम चूड़ांत होइछि। मुख्यमंत्री आसंता काली पूर्वाह्न 11:30 रे भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक विमान बंदर रु विमान जोगे बाहरी जमादार पाली एयर स्ट्रिप रे पहुंचबे। अपराह्न 1:10 रे समलेई मंदिर रे पहुंची मां समलेई को दर्शन करबा सह नवान्न भक्षण करबा कार्यक्रम रहिछि। 3:35 रे मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रिवन इन ठारे आयोजित नुआखाई भेटघाट कार्य रे सामिल हेबे। अपराह्न 4:15 रे मुख्यमंत्री तपस्विनी हॉल रे एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोग देई मुख्यमंत्री किसान योजनार उद्घाटन करिवे। परवर्ती खबर रहिछि चाषींको पई डिजिटल कार्ड आनिबे सरकार। देशर चाषी को सशक्त करबा पई केंद्र सरकार आधार भली एक डिजिटल आईडी आनिबाको जाउछंती। आगामी 3टी आर्थिक वर्ष रे 11 कोटी कृषकों को एथिरे सामिल करा जिवो। एहा हेउची एग्रीस्टाक अभियानर एक अंश जहाको कृषक केन्द्रिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रूपे डिजाइन करा जाइछि। एहा जरिया चाषी विभिन्न सेवा और योजनार सुफल पाई परिबे बोली सरकारक पक्षरु कहा जाइछि। आधार कार्ड सदृश एक विश्वस्त फार्मर आईडी बा कृषक परिचय पत्र आनिबा हेउछि एग्रीस्टाक रो एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य। एहा जरिया 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 6 कोटी, 2024-25 रे 3 कोटी एवं 2025-26 आर्थिक वर्ष रे 2 कोटी चाषी डिजिटल आईडी जारी करा जिवो बोली सरकारक पक्षरु लक्ष्य रखा जाइछि। परवर्ती खबर रहिछि अमेरिका को नाली आखि देखाइला रूस। 2 वर्षरु अधिक समय धरी चलिथिबा रूस यूक्रेन युद्ध एपर्यंत बंद हेबार कौनसी कारण देखा जाउ नाही। अमेरिका समेत प्राय समस्त नाटो एवं पाश्चात्य देश यूक्रेन को अस्त्र जोगाउछंती तथापि यूक्रेन एथिरु अधिक लाभ पाई नाही। एही समय रे रूस अमेरिका को एक दृढ़ चेतावनी देइछि। रूस अमेरिका को यूक्रेन प्रसंग रे सीमा अतिक्रम न करबा को कहिछि। रूसर वैदेशिक मंत्री सरोज लाव्रोव यूक्रेन प्रसंग रे रेड लाइन अतिक्रम न करबा को अमेरिका को चेतावनी देइछंती। रूसर सरकारी संवाद एजेंसी एही सूचना देइछंती। रिपोर्ट अनुसार वैदेशिक मंत्री लाव्रोव कहिछंती जे रूस प्रति पारस्परिक प्रतिबंधक भावना हराइबा आरंभ करिछि। परवर्ती खबर रहिछि सेप्टेम्बर 7 रु 16 बुलिब सुभद्रा सचेतनता रथ। सुभद्रा संपर्क में जनसाधारण को अवगत कराइबाकू 7 रु 16 तारिख पर्यंत बुलिब सचेतनता रथ। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा अध्यक्षतार बसिथिबा गुरुत्वपूर्ण बैठक रे एही निष्पत्ति निया जाइछि। आसंता 17 तारिख रे सुभद्रा योजनार हिताधिकारी को प्रथम किस्ती प्रदानर शुभारंभ हेबो। तेणु तार प्रस्तुति संपर्क में जिलापाल मानक सहित आलोचना करिसेंती श्री आहूजा। किस्ती प्रदान शुभारंभर सीधा प्रसारण सह पंचायत
ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପୌରାଞ୍ଚଳ ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସୁଭଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଜଣା କଣ୍ଟେନରର ମିଳିଲା ପରିଚୟ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରୁ ଠାବ କଣ୍ଟେନର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଜାହାଜର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏକ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ କମ୍ପାନୀ ଜାହାଜରୁ 7ଟି କଣ୍ଟେନର ହଜିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋଲକାତାରୁ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଯାଇଥିବା ଜାହାଜର କଣ୍ଟେନର ମିସିଂ ଅଛି। ସେଠାକାର କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଗୁଇନ୍ଦା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। 3 ଦିନ ତଳେ ସାତଭାୟାରୁ ସମାନ କମ୍ପାନୀର 2ଟି କଣ୍ଟେନର ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କଣ୍ଟେନର ବି ତାଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ୍ଟେନରଟି ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି କୂଳରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟେନରରେ ମହମବତୀ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 20 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ ଏବେ ବନ୍ଧା ହେବେ। 1990ର ଏକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। 34 ବର୍ଷ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବତନ କନେଷ୍ଟବଳ ଗିରଫ ହେବେ। ଏନେଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପରିବା ନେଇ ଯାଉଥିବା ମହେଶ ଖୁଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସୁରେଶ ସିଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚୁପଚୁପ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନିଗଣ୍ଠିରୁ 20 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା 20 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ। 34 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ସୁଦେଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏ ଉପରେ ବିଚାର କରି ସୁରେଶ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ହାରିଲେ ବିଜେଡି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓଗାଳିଲେ ବାପି ସରଖେଲ। 2024 ପରାଜୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ବିଜେଡି ନେତା ବାପି ସରଖେଲ। ପାରାଦୀପରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ କଲେ ବୈଠକ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡିରେ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପରାଜୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ନେତା। ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ବାପି ସରଖେଲ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ତାମିଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପି ଆଜି ସରକାରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥାଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦୁଟେ କିଛି କହିନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳକୁ ଦିଗହରା କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳ ପରାଜୟ ବରଣ କଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ହଷ୍ଟେଲରେ ରାଗିଂ। ହଷ୍ଟେଲରେ 22 ଜଣଙ୍କୁ ସିନିୟର ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତରବଡ଼ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର 7ଟି ଛାତ୍ର ଦଶମର 22 ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 7 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ଧାରଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ନାବାଳକକୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କଲେ ମୁସଲିମ। ଥାନାରେ ପଶି ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ। ବାଂଲାଦେଶ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ମାନବାଧିକାର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। HRCBM ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ସବ ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରକୁ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସବ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହାପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମୁସଲମାନମାନେ ଥାନାରେ ପଶି ନାବାଳକଙ୍କୁ ପିଟି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଯବାନମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଖାଇରେ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2000 ଲେଖାଏଁ 4000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 12500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ତଥା ଭୂମିହୀନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବାପା ମା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧି ହେଲା ପୁଅ। ଭାବିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କ
ସାହାରା ହେବ, ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ। ହେଲେ ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା। ଯେଉଁ ପୁଅର ଅଳି ଅଝଟ ଶୁଣି ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖାଇଥିଲେ, ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ପୁଅର ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେହି ପୁଅ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜି ବି ଦେଲା। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ପାଣିଗ୍ରାହୀପୁର ପାଟଣାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁର ଋଷିକେଶ ଗୁରୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୁରୁ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆଇନଜୀବୀ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଓ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ ଆଇନଜୀବୀ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ବାଣ୍ଟିଲେ ଶହ ଶହ କୋଟିର ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍। ବିଧାନସଭାରେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ବାଣ୍ଟିଥିବା ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 247 କୋଟି 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମୋହନ ଭାଗବତ। ଶଙ୍କର ଦିନକରଙ୍କ ଶତାବ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଲୋକେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମାନିବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଦିନକର 1971 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିପୁରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭଲ କାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା କି ନାହିଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ରଖିଛି। ଭାରତର ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖି ଚାଇନାର ଝାଳ ବାହାରୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ MSCI ଏମର୍ଜିଂ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟେବୁଲ ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଏହି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଇକ୍ୱିଟିର ମୋଟ ଓଜନ ହେଉଛି 22.27%, ଯାହା ଚାଇନାର ଷ୍ଟକ୍ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି, ଯାହାର ମିଳିତ ଓଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ 21.58%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନାର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି $8.14 ଟ୍ରିଲିୟନ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ $5.03 ଟ୍ରିଲିୟନ ତୁଳନାରେ 60% ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏହି ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଚାଇନାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।